قانون ہاتھ میں لینا اور کسی بے گناہ کا قتل کرنا، اس کو ہم بہت ہی سنگین جرم سمجھتے ہیں۔ اس واقعے کی ہم نے شدید مذمت کی ہے اور قانون کے مطابق ہم چاہتے ہیں کہ مجرمین کو سزا ملے۔ ہم نے ڈیمانڈ بھی کیا ہے، پہلے دن ہی جس دن یہ واقعہ ہوا اس کے دوسرے دن ہی ہم نے بیان جاری کر کے مذمت کی ہے۔ لیکن یہ بات بھی آپ کی صحیح ہے کہ صرف اس ایک واقعے تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ ملک میں ایسے جتنے واقعات ہو رہے ہیں عام بے قصور انسانوں کے قتل کے، ہم نے اس پریس نوٹ میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہ ایک سیریز آف ایونٹس ہیں، موب لنچنگ کے ایونٹس چلتے رہے، اور اس کے بعد حال ہی میں مدھیہ پردیش میں جو واقعہ ہوا کہ ایک سینئر بزرگ آدمی کو، جو فزیکلی چیلنجڈ آدمی تھا، اس کو مار دیا گیا، اور اب یہ واقعہ۔ تو یہ سارے واقعات ملک میں جو ماحول بنایا جا رہا ہے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا، اور ہیٹ کا، نفرت کا، اور قتل و غارت گری کا، اس ماحول کا نتیجہ ہے۔ تو ایسے سارے مجرموں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو لوگ اس طرح کا ماحول پیدا کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ کہ اوورآل جو ماحول پیدا کیا جا رہا ہے ہیٹ کا، نفرت کا، اور پولیٹیکل جو پورا موبلائزیشن ہے وہ ہیٹ کے اراؤنڈ ہے۔ آپ حالیہ جتنے الیکشنز ہوئے اس میں دیکھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ ڈیولپمنٹل ایشوز، لوگوں کے روزگار کے ایشوز، پالیسیز، ان سب کو پیچھے کر دیا گیا ہے، اور ایموٹیو ایشوز، ایک دوسرے کو لڑانا، ایک دوسرے کی بھاوناؤں سے کھیلنا، جذبات سے کھیلنا، مذہبی جذبات کو بھڑکانا، یہی اب ہمارے ملک میں پولیٹکس کی بنیاد بنتی جا رہی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو پولیٹیشنز کی کوششیں ہیں یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے جس نے ملک میں یہ صورتحال پیدا کی ہے، اور اسی صورتحال نے سیریز آف موب لنچنگ ایونٹس کو جنم دیا ہے، اور اسی صورتحال نے ادے پور ایونٹ کو جنم دیا ہے۔ یہ دونوں ایونٹ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں، موب لنچنگ کے ایونٹ اور ادے پور کا ایونٹ، یہ اسٹرانگلی ریلیٹڈ ہیں، یہ سب ایک ہی سلسلے کا حصہ ہیں، اور اس کے لیے ذمہ دار پولیٹیشنز، اور پولیٹیشنز کے ساتھ ساتھ وہ میڈیا ہاؤسز جو اس نفرت کو پھیلا رہے ہیں۔ پولیٹیشنز کو بلا کر میڈیا اسٹوڈیوز میں گرما گرم ڈیبیٹ کراتے ہیں، نفرت پھیلاتے ہیں، جذبات کو بھڑکاتے ہیں، تو یہ سب لوگ اس کے لیے ذمہ دار ہیں۔ سپریم کورٹ نے یہی کہا ہے، اور ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے پولیٹیشنز کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، اور ان میڈیا ہاؤسز اور اینکرز کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، ان کو بھی گرفتار کیا جانا چاہیے جو اس طرح بھاوناؤں سے کھیل رہے ہیں اور ملک کو آگ اور خون میں ڈھکیل رہے ہیں۔ جی یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ جو دھرم کا درپیوگ ہو رہا ہے، کل سپریم کورٹ نے بھی یہی کہا نا، سپریم کورٹ نے بھی کہا یہ بات کہ یہ لوگ ریلیجیس لوگ نہیں ہیں۔ بہت صحیح بات ہے کہ کوئی بھی آدمی جو کسی بھی مذہب میں یقین رکھتا ہے وہ اس طرح کی کیویٹک سچویشن، اس طرح کا فتنہ فساد اس کو پسند نہیں کر سکتا۔ تو یہ ٹوٹلی ریلیجن کا مس یوز ہے، پولیٹیکل مس یوز ہے، اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے مس یوز ہے، اور اس کو ملک کے سارے دھارمک لوگوں کو اور سارے سنجیدہ لوگوں کو مل کر کنڈیم کرنا چاہیے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سپریم کورٹ کی جو کل کی کارروائی ہے اس کو بعض لوگ اس طرح انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ اس نے صرف معافی مانگنے کی بات کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے دلی پولیس سے بھی جواب طلب کیا ہے، پوچھا ہے کہ ابھی تک کیوں گرفتار نہیں کیا گیا۔ ظاہر ہے گرفتاری کرنے کا کام تو پولیس کا کام ہے، کورٹ تو ایک مرحلے پہ جا کے اس کا وہ دیتی ہے، تو پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جلد سے جلد گرفتار کرے۔ اگر صرف معافی سے مسائل حل ہو جائیں تو پھر جیلوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہندوستان میں، دنیا میں سارے جیل برخاست کر دیے جائیں، ہر مجرم معافی مانگے گا، ہر مجرم معافی مانگے گا، جو بھی جس پہ بھی آپ الزام لگائیں گے کسی بھی قسم کا تو آ کے معافی مانگ لے گا، اور اس کو چھوڑ دیجئے۔ پھر جیلوں کی اور پورے سسٹم کی کیا ضرورت ہے؟ تو اگر آپ کرائمز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو جو کرمنلز ہیں ان کو سزا دینا یہ ضروری ہے، ان کو پنشمنٹ ملنی چاہیے۔ تو یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، بہت بڑا واقعہ ہے جو کچھ اس نے کیا ہے۔ اس نے پورے ملک میں نفرت کی آگ بھڑکائی ہے، تو ایسے جرم کو سخت سزا ملنا ضروری ہے۔ اب اس سے ملک کا ماحول خراب نہیں ہوگا بلکہ ماحول کو بہتر بنانے میں اس سے مدد ملے گی۔ آپ مجرموں کے خلاف کسی بھی قسم کے پریجوڈائز سے اوپر اٹھ کر، جانبداری سے اوپر اٹھ کر، پولیٹیکل ایفیلیشن سے اوپر اٹھ کر اگر آپ کارروائی کریں گے اور اسٹرانگلی یہ میسج دیں گے کہ ہم کسی بھی قسم کا کرائم اس ملک میں برداشت نہیں کرتے، سب کے لیے لا یکساں ہے، جو بھی لا کا وائلیشن کرے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی، اگر یہ اسٹرانگ میسج آپ دیں گے تو لا کے وائلیشن کو روکیں گے آپ۔ یہی طریقہ ہے ساری دنیا میں۔ تو اس سے ماحول کیوں خراب ہوگا؟ اس سے ماحول کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ اب دوسرا سوال کہ اس کے نتیجے میں 90% چینلز ہمارے بند ہو جائیں گے، کیوں بند ہوں گے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 90% چینلز ہمارے
وہ जज्बात भड़काने का काम कर रहे हैं। अगर सब जज्बात भड़काने का काम कर रहे हैं तो बंद होना चाहिए उनको। लेकिन हम समझते हैं कि सब नहीं है, मीडिया में बहुत से अच्छे लोग भी मौजूद हैं, आप सब लोग भी, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से मीडिया में अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। तो मीडिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं और अपनी अच्छी जिम्मेदारियां अच्छे तरीके से अदा करने वाले लोग भी हैं, जो शरपसंद हैं, जो मीडिया को, हमारे मुल्क के मीडिया को सारी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं और मीडिया का इस्तेमाल करते हुए मुल्क में नफरत की आग भड़का रहे हैं। ऐसे लोगों को लगाम देना ज़रूरी है। बहरहाल वो तो जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ हम करते हैं, हर मसले में उलझा भी नहीं जा सकता। तो अब ज़ाहिर है कि ये बहुत गलत ट्रेंड है कि कुछ वाक़या होता है तो इसको बिल्कुल गलत रुख पर लेके चले जाते हैं। वाक़े के जो असल फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स को नज़रअंदाज कर दिया जाता है और दूसरी बहसें अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए शुरू कर दी जाती हैं। तो जो वाक़यात हो रहे हैं उसकी असल जड़ क्या है इसको समझना चाहिए। हम समझते हैं कि असल जड़ यही नफ़रत का माहौल है और उसके लिए सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल है वो मुल्क में जिस तरह की पॉलिटिक्स की जा रही है और इस पॉलिटिक्स को मीडिया जिस तरह सपोर्ट कर रहा है, ये दो फैक्टर्स हम समझते हैं कि सबसे मेन फैक्टर्स हैं। तो इसी पर ध्यान होना चाहिए और इन फैक्टर्स को कंट्रोल करने की फ़िक्र होनी चाहिए। बाकी मसाइल भी हो सकते हैं, उस पर बात हो सकती है, लेकिन ऐसे वाक़यात को गलत रुख देकर और दूसरी तरफ ले जाकर इन असल फैक्टर्स को नज़रअंदाज करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो डिस्क्लेमर दे रहे होंगे लेकिन वो डिस्क्लेमर काफ़ी नहीं है। तो वो तो ज़ाहिर है कि कोई छोटी मोटी बात है, कोई अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं, उसके लिए वो डिस्क्लेमर काम करेगा। लेकिन स्टूडियो में बैठकर आप जज्बात को भड़काएं, पूरे मुल्क में आग लगाएं, नफ़रत की ज़ुबान बोलें और मजहबी शख्सियात की शान में गुस्ताखी करें और एंकर खामोश रहे, तो उससे वो डिस्क्लेमर ऐसे मामलात में हरगिज़ मदद नहीं करेगा। एंकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीवी चैनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर टीवी चैनल खुद इनवाइट करके उस तरह की बातें करा रहा है तो ज़ाहिर है कि टीवी चैनल अपनी जिम्मेदारी से सिर्फ उस डिस्क्लेमर के ज़रिए बच नहीं सकता है। बहरहाल ज़ाहिर है कि हम तो जो भी गलत इक़दाम है उसको कंडेम करते हैं। किसी पार्टी से हमारी ना कोई दुश्मनी है ना कोई दोस्ती है। जो पार्टी भी अच्छा काम करेगी उसको हम सपोर्ट करेंगे और जो पार्टी भी गलत काम करेगी उसकी हम मुखालफत करेंगे। तो ये जो फैसला हुआ है, ज़ाहिर है नाम बदलना वो तो ठीक है, इससे पहले भी बहुत से नाम बदले जाते रहे हैं, लेकिन ये ख़ास तौर पे जिन शहरों का नाम मुसलमानों के नाम पर है उनको बदलना ये एक पूरा एजेंडा है, हम सब जानते हैं अच्छी तरह। और इसका मकसद ही ये है कि मुल्क में मुसलमानों को आइसोलेट किया जाए और उनको एक बिल्कुल अलग थलग करके फॉरेन एलिमेंट बावर कराया जाए। तो इस एजेंडे को परसीव करते हुए ख़ास चंद शहरों के नाम बदलना ये बिल्कुल गलत बात है और इसी नफ़रत के माहौल को प्रमोट करने की कोशिश का हिस्सा है। तो इसकी हम मुखालफत करते हैं, शदीद मुखालफत करते हैं, जिसने भी किया हो। ये तो हम मुसलसल अभियान चला रहे हैं, ये हमारे मकासद का हिस्सा है, सिर्फ चंद दिन की कैंपेन नहीं, ये हमारी रोज़ाना की एक्टिविटी का हिस्सा है। ये पूरे मुल्क में हम यही कोशिश कर रहे हैं कि नफ़रत का ये माहौल ख़त्म हो और मुख्तलिफ मजहबी फ़िरक़ों के दरमियान डायलॉग का एटमॉस्फेयर हो, बातचीत का माहौल हो, जिन मसाइल पे हमारे दरमियान अलग अलग व्यूज़ हैं उस पर हम बात करें और बहुत सारे मसाइल जिन पे हम सब मुत्तफ़िक़ हैं उस पर मिलजुल के काम करें। गरीबों के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, इन सब मसाइल पर हम मिलजुल कर काम करें। तो ये अभियान हम हर लेवल पर, गाँव का लेवल, कॉलोनी महल्ले के लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक, हर लेवल पर और हर सतह पर, इंटेलेक्चुअल्स के दरमियान, रिलीजियस लीडर्स के दरमियान, गाँव के लोगों के दरमियान, यूथ के दरमियान, लेडीज़ के दरमियान, हर जगह ये अभियान मुसलसल चलाए हुए हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग भी इस अभियान में हमारा साथ दें, मीडिया भी इस अभियान में हमारा साथ दे। इस वक्त ये हमारे मुल्क की सबसे बड़ी ज़रूरत है, हम सबको मिलकर इसके लिए काम करना है। ओवरऑल आप देख रहे हैं तो MSME सेक्टर और रिटेल सेक्टर और एग्रेरियन सेक्टर ये बहुत ही क्राइसिस का शिकार है। तो पॉलिसीज़ का रुख मजमूई तौर पर यही है कि जो बड़े कारपोरेट घराने हैं उनको सपोर्ट किया जा रहा है और जो छोटे सेक्टर्स हैं उनको बुरी तरीके से डैमेज किया जा रहा है। सबसे अहम चीज़ जो अभी हमने इसकी तरफ इसमें प्रेस नोट में भी इशारा किया है कि इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करने के लिए जो जल्दबाजी की जा रही है, कोविड के ज़माने में भी ये किया गया और उसके बाद भी ये सिलसिला जारी है, जो जल्दबाजी की जा रही है उसका भी नतीजा ये निकल रहा है कि जितने अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं वो बुरी तरीके से मुतासर हो रहे हैं। उसके अलावा बजट्स का आप जायज़ा ले लें, ओवरऑल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का जायज़ा लें, तो आपको यही महसूस होगा कि जिस बड़े पैमाने पे ऑर्गेनाइज सेक्टर को और
बड़े कॉरपोरेट सेक्टर को सपोर्ट किया जा रहा है, उसके मुकाबले में छोटे सेक्टर्स और मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई, इन सब को नेग्लेक्ट होना पड़ रहा है। और उसी का नतीजा ये अनएम्प्लॉयमेंट है जो बहुत तेज़ी से राइज हो रहा है कि मुल्क में दौलत आ रही है, उसके बावजूद ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में कामयाब नहीं हो रही है। उसकी वजह यही है कि ये दौलत सिर्फ बड़े कॉरपोरेट घरानों तक कॉन्सनट्रेट होकर रह जा रही है, उसका फ़ायदा दरमियानी लोगों को और गरीब लोगों को नहीं पहुंच रहा है।